नऊजुबिल्लाह दासरी द ईमान नखलासी मुजस्सिमों की जामे निकली कतने वजह अल्लाह मख्त अल्लाह दासरी लेकिन समाज मख्ती द ईमान नखलासी दास कुरान मजीद की कश्मीर आयत दासरी जी आगाम मुतशाबिहात की तवस्सुली जिदीन रब्बी कायनात समराती बस समा का अकीबानी ईमान दे शेख अब्दुल हक मुहद्दिसी दिल्ली रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाई कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम दा आयाती करीमा दा आयाती मुतशाबिहात नबी तो पदी की चूल और छला बने की तो बीच दीन रब समराती समा का अकीबानी ईमान दे सुभान अल्लाह। और इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि तफसीर कबीर की ददवी आयत करीमा तहत लिखी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह जल्ल जलालुहु हुक्म को हमारा अल्लाह पाक हुक्म को भी अन यस्लुका तरीका बितवादु कि या रसूलल्लाह तो पर तरीका दा आजिज़ी बानी ये कुल उम्मत का ऐलान को कची इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम सुभान अल्लाह। और तभी ज़ियो मिसाल सा सुभान ने बिला तशबीह तमसील दरकोमा जब तची दा उलमा पालियू दस्तरबंदी और तकई तासु आगे परवान तली कना कची स्टेज पर ये वाली मिली उजगी नो आबाद दगे फासिनानु मुबारकी आगे सरदाव हर मुतसवी जिदा उलमा दी तासु बदली कदर कवई दी सर ताउन कवई दी लब मदरसे जुड़वई दी तबकी नहीं बच्ची बच्ची नवई वही करे वही वो अमदबी आलिम का वो मदरसा की उस्ताद अखीरी नसीहत में करचला उस्ताद दा तालिबिन पारिश की और ये दा मदरसीना जीव इजाजत अखरी नुदागा उस्ताद और तवी बचिया तो गोरेला उसम तालिबिन दी दसजे दा तालिबिन दी असल तालिबी स्टानन न शोरुशवा तब कोरिजान का आलिम बने में नुदा बच्ची दा शागिर्द इतिहास न की जो उसकारी परुन कोरी पर स्टेज वाले खल्क का ऐलान करे चिदा आलिम दे नरमा तवे चित्त तालिबी जान का आलिम दे दा उस्ताद की शागिर्द का दर्स वर गई चिकर तलाश से कौम के उधरेगी नो तब गुरूर बनेगी तब तकब्बुर नहीं तब आजिज़ी बके बिना तशबीह तमसील रब्बी कायनात के महबूब को फरमाई महबूब मकाम खोले अगली चिकदम दी दाश नबर लगेगी सुभान अल्लाह। उम्मत पौरानी आजिज़ी बके ची इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम सुभान अल्लाह। महबूब शान दिलाली चिकला नास प्राणी की नो नास की जन्नत तरसीगी और द जन्नत नबूशी आशुकी मुकाम दी दोन आलाली खुद उम्मत पौरान या जिसी कवा कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम महबूब शान दिलाली चिकल नजर पोत की दस्मती अभी वजनत की नजर लगेगी महबूब द उम्मत पौरान दिला आजिज़ी वती कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम वो ए महबूबा कल कल बिया उम्मत तदासिम वाया कि अना सय्यदुल आदम जरा तमाम आदम सरदार इमाम सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की सुबह औलाद ने जरा तमाम सरदार इमाम कल कल दासिम वाया महबूबा कि पौरस में क़यामत पा द कबर दा तूल अवल ज़रा आसमा कल दासिम वाया दिवाउल हमद जन्नत ज़मा पराशकी शफाअत पर तूल अवल सुतोबा जन्नत का अवल ज़रा खिलेगा तो महबूब द उम्मत कुरान कल दासिम वाया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम शिता सुदी तफसीर वाले नजीदा को ज़मौस्ता कुरान ने ओ वला सुनियो इतिराज़ कई करने कई पैगंबर नऊजुबिल्लाह की सोई ज़मौस्ता बशान जी दलील दर सरसरी इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम जवाब को मिलर को यवल रिवायत मोरा करची नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहली मक्का द दावत पर को क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहून अली व कविता से मौजूदा शता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाए
तासु तलब ओ कई सबदर तो मोजिज़ा कार रखा सुभान अल्लाह ओ जिसो कोई पैगंबर समोस्ता पशान की रे वे जमान नबी को मोजिज़ा कार करे वा द काफिर बचे द कभी मोजिज़े तलब कोलो जमान नबी चंद में इनकार न करे हमारा मोजिज़े वो कार करे ला वे ज़मकान तक उस उनका बख्तारा की कल्ला वहाशा दमकी काफिर अबू जहल उतबा शिवा सनादीरी कुरैश वी का आग वन चे वलागला कता आगे का हुक्म होगी और अगस्ता ख्वाल राशि और अगस्ता दुनुबुवत गवाही होगी जितना अल्लाह नबी बस तुमको पता ईमान रहो नबी अलैहिस्सलाम का फरमाई नाशे और तासुदगी वली तो हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली जमा ख्वाल राशा सुभान अल्लाह हुजूर वर न रहो द हुजूर यो आशिक और मुमिन वर न रहो यो मुशरिक लारो आगे वली थे हुई कि अल्लाह नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली अगर वने यो तरफ का बल तरफ का गशवा जरु सरीर का जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन चिकल वन रागो अगीद शहादत गवाही कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अगीरी च उस्तरी वली द हुक्म को वापस समझा रही सुभान अल्लाह हुक्म नहीं वला वापस से वक्त से लगी वही उस दासियों का जिदानी में वला दी अल्त पादिशी निमन साफाला राशि या अब निमन वला राजी अगर शहादत गवाही कई वही उसने अगर बातिनी ममराशी अब बातिनी ममराजी और बयान निमन निमजियो आवाज़ की लगी दमके मुशरिकान हुई पूरी गम ईमान न रोडू मतलब दखलो मशरान सर मशवरा करो सर सर करो मशवरा को योजे की यो मुनासिब तकरीर करें द इमेजिन पहले भी बातें जोर पसीना यकी तन्हा और पसीतरियों नुमा कवई की सब दखलो मरगुरु सर मशवरा को मा मैं द नबी पशान के बगुस्ताखी तके और मशवरी बरगुरु सर की द दी ज़माने द हुजूर दुश्मनान अंदाज़ी लेकिन मक्की मुशरिकान बल्कि मक्की मुशरिकान नबीना खो आगे जब तक पैगंबर का खुद जान पहचान दी तुमस पकावे न करे दमके मुशरिकान उसरत शिरका हुजूर का सादिकुल अमीन वैलो सुभान अल्लाह वेलो करे वेलो बेशक अब वक्त की कला हुजूर हिजरत गई दमके द मुशरिकान अमानतुना जमात नबी सर प्रातु के रूप राखो बेशक अर्ज़ो मकसद दी रवान दी ची मशवरों की इब्लीस वर नहीं उसकी इंगिरी शक्ल की द नजरी बशक्ल कराने वली रासी का बयान लगा वही दासी कारो शुदा द हुजूर दा मोजिज़ी दा वाक़े वर्दुवी वही ज़दर तचल खेमा वही दसवा नसबी इसको महिला शपरा वही दा आसमान के स्कूल में चला दार अल्लाह ने बगैर सु वदू की निशी बोले लो कता सु दन जात ता सवई नो लाशे और दुए कला अल्लाह नबी नो बदास को मैं को ठीका मैं मानू दीवी खुशहाल शुचि खैर असर उस पर गतू उस पमुंदा बरीमु शिकल हुजूर लरागो और हुजूर तवी ची मुन पता ईमान रोडू कोयो शर्त कि दास को मैं तद्वतु की हुजूर ने वो फरमाई या बे ईमान रोड़ी वयाओ ज़मान नबी बेमिसलों की मिसाल आसमान ने बेमिसलों की मिसाल बुतवान ने दसवां नस्ल इसको द इशारों का स्पुकमें बतू के इशरा निमद जबरी अबू कुबैस ने यो तरफ तकरीब तो निमबल तरफ तकरीब था सुभान अल्लाह नबी फरमाए इशादू ए दमकी मुशरिकान बोले स्पुकमें बतू के इशरा निम यो फाला निमबल फाला दमकी मुशरिकान का शैतान वीरू चिदा का तरफ में ममीर मुसुब निशकोरे अगी चले कि अंत इलाहुना अंत माबूदुना अंत खालिकुना अंत राज़िकुना वहू बिलास मुर्तकिल रवा दा खलक मास्ता इबादत तबा बलन दी खलक मान माबूद जोड़ो दी मास्ता इबादत तबा बलन रब्बी कायनात खिताब की ए महबूबा दी त इलान उठा माता माबूद मवाए माता खालिक मवाए माता राज़िक मवाए माता इलाह मवाए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम
तासु अमिसल बशरिमा जति द कम रब बंदगी कोमा द कम इलाह बंदगी कोमा तासु द अगे इलाह बंदगी होई सुभान अल्लाह और दीवानी दलील दारे चियूहा इलैया सशे कुरान मजीद के इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम महबूब अली तो फरमाई तासु अमिसल बशरिन युहा इलैया मावली वही नाज़िली यौम मालिदा दलील दे फिर अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद वैन और देव फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा कतासु दरब सर द मुलाकात मान यकीन खोई स्तासु दा यकीन चोरस क़यामत शता मन बरत दौरान कीगु रब पे सलकई नो तासु द अगी रब बंदगी खयोनी कमल खई सुभान अल्लाह अगी रब सर शरीक मजरोई पता लगी द कुरानी मजीद द आयात करीमा दुरुस्त किसीना कि ज़मान नबी भी मिस्लो भी मिसाल बशर रही सुभान अल्लाह यानी वची कदा द अल्लाह नबी दी द बशर जरूर दो सासु पशान की बशर नरे नो बिया वला सुनी चू बस्तर की चिवी बखबीवी लेवा हासी इंसानी बदनी हो अकाली से जरूर पसंदिशी दाया सा इज़्ज़तमंद बशर दा पदरी किस्मरी असु किस्मरी यो बशरी खाकी खौरी खाकी कुरानी मजीद के रब्बी कायनात फरमाई वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरा मिन तीन ज़दा खतना यो बशर इला कौन के मां कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक दा खतना मिला करे दी का बशरी खाकी हुई मिन बशरी आबी अल्लाह फरमाई व हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा मुन और तासु द उबून पैदायु करियो बेरा नो तासु को दीवानी कोई नहीं समझ की तफसीर न कोमा दा बशरी आबी ने और यो बशरी नूरी ने बशरी नूरी मुंदा बशरी आबी सशयु बशरी आबी यो बशरी नूरी ने कुरानी मजीद में रब्बी कायनात फरमाई द मरियम बीबी वाक़या बयानी हुई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाई फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या मरियम बीबी ने मां जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दी करो मरियम बीबी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम अफल सूरत के नामों ना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या दयो बराबर बशर को सूरत के वाला ने सुभान अल्लाह इंसान पे शक्ल की बशर पे शक्ल की मरियम बीबी और कवई इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंत तकिया कतल अल्लाह ने यरीगी नुज़ो परहमान वालिस्तान फनावा माला रानी ज़ेकी गमा ज़का अगेलो तकवादारा हयादारा दिलीवा नो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरमाई इन्नमा अना रसूल रब्बिकी li ahabalaki ghulaman zakiyya zustada rab as-sazima li ahabalaki ghulaman zakiyya dila paragari ma citara yo pak ma sundar kama dila paragari citara yo pak ma sundar kama qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar sama ba mashum sangai sama ba sanga bace ushi زوجة يو بشر مسكري إما أمزو مقصد جبرائيل عليه السلام مريم ببلا بصورت بشری کی مسکرامو صورت بشری انسانی شکل کی د بشر په شکل کی خدا سره پارا چې مریم ببلا یو معشوم ورکی عیسی علیہ السلام ورکی نو چې جبرائیل علیہ السلام سره دینا چې نورانی فرشتہ د تمامو فرشتو سردار لا چې هغه د یو معشوم ورکولو لپاره انسانی صورت کې راځي نو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د دې پوره دین د زدکړې لپاره د زمان نبی نور دی او بشری صورت کې راغلو سفر کراو دی سبحان الله
تاسو پښې دی باندې نو جبرائیل علیہ السلام نورانی فرشتہ خو بشری صورت کې راغی لوط علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام دا سکل تر زمان دی د مصر نه هجرت وکړ کنعان ته یو ځای کې ډیر شو بل ځای کې ډیر شو قرآن مجید کې رب کائنات فرمایي ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى ما ابراهیم علیہ السلام ته فرشتي پوری کړي د زیری لپاره قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعيد حنين لسات بس اغيد ورشوي سخي رويشو لا تصلوا اليه نكرهم فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط اغا فرشتي ورتوي يلي امام من لوط عليه السلام نافرمان قوم لرالي گريشوي ارزو منصب فرشتي ابراہیم علیہ السلام لا ببشری لباس کرامی بلکہ اللہ فرمائی وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اے محبوبہ دی خپل قوم تا دا ابراہیم علیہ السلام دا بالمنو خبر ورکا اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا فرشتی داخل شوین و سلامی واجلو ابراہیم علیہ السلام ورکو فرمائی اَنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ استاسو نے یریگم ولی چکلی ورکا بالمسیح لپارا خوراک کیونو آئی نخورو چکل استا دیریتا استا بیتکتا استا زیتا یو کس راگی دا خوراک نیمو خوراکی نکولو تو گوش سا خبرشتا نو آگی ورکوی لا توجل یریگما انا نبشرک بالغلام علیم من تاتا پا یو عالم بچی باندې زیر درکو سبحان الله اوس ابراهیم علیہ السلام د چې کومې فرشتي راځي د بچی د زیر لپاره راځي د اسحاق علیہ السلام او د هغې نه پس د یعقوب علیہ السلام د زیر لپاره راځي او په کوم شکل کې راځي بشري لباس کې راځي نو چې کله یو د الله یو نبي را د بچیو د وسیع د زیر ورکولو لپاره دنیا ته فرشته راځي او بشري لباس کې راځي نو کچرته زمان نبی بشري لباس کې نه راغلی نو ما ته به څنګه پته لګېده چې خوراک کول په کومه طریقه باندې سنت دي پته به لګېدلې وه سکاک څنګه سنت دی ناسته څنګه سنت دی پلار تلل څنګه سنت دی بدن جوړول څنګه سنت دی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه د پوره دین د ښودنې لپاره په هغې باندې د تللو لپاره که زمان نبي بشري صورت کې راغی نو څه فرق را سبحان الله همدغه دی وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام هم فرمایي انا بشر اغضب زه بشر یم غوسه کېږم لکه څنګه چې نور خلک غوسه کېږي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو ځل لاس پورته کړ دویم کړه زه بشر یم څنګه چې نور بشر خلک غوسه کېږي مانم غوسه راځي که زه چاته سخته خبره وکړم چاته تیزه خبره وکړم چاته سزا ورکړم نو دا زما د امت دپاره رحمت وګرځوه سبحان الله مخکې نه نبي علیه السلام دعا وکړه دی وی نبی علیہ السلام اخبر فرمائی زو بشری قرآن کے دا فرمائی تسکا سو پر مثل بشری رازی چی زمان نبی امت تا صدر سورتی دادا کی آیات شبیزو خودتا سوری چی آگا وجبا حدیث کرا دی بجامع احادیث حدیث دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اتا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہو وانا وراء الباب اسمع یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا او تاسو ته وکړو خو زه د دروازې نه شاته ولاړم او دا خبرې مې اورېدې دا څوک وایي عایشه بیبي فرمایي فقال یا رسول الله ادرکتني صلاة الصبح وانا جنب زه چې سهار راپاڅېدم نو د سهار لمونځ کوم مطلب دا چې صبح صادق شوی د سهار اذان ټیم شوی او وكنت اريد الصيام افاصوم
زمادا اراده و چې زبر وجنی سم نو زه روجا نیوې شم وایي تاسو پر باندې یو کس دی هغه وایي چې زه سهار کې د سهار اذان وشو داسې حالت کې چې زه په حالت د جنوب کې وم اوس زه روجه نیسم نو روجه نیوې شم که نه شم نیوې ځکه زه به غسل کوم نو روجه نیوې شم نبي علیه الصلاة والسلام د دغې صحابي د خوشحالېدو دپاره وفرمیل چې کله کله ما سره همداسې کېږي کله کله ما سره همداسې کېږي چې د سحر لمونځ کېږي وانا جنوب زه دغه حالت کې یم ثم اغتسل بیا غسل وکړم نو فاصبح صائما بیا روژه ونیسم داسې خو ما سره خبرې کېږي نو دا صحابي عرض کوي یا رسول الله انی لست کهیئتک دې جملې ته غوږ کېږدئ صحابي دی که نه انما انا بشر مثلکم د چا نه یاد کړی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یاد کړی دی قرآن ورته یاد دی ځکه صحابه د ټول نه زیات پوهېدونکي په قرآن مجید باندې ځکه هغې قرآن د صاحب قرآن نه زده کړی دی هغې به د رسول الله سره وجود وحي به نازلې ده د قرآن مطالب هغې د رسول الله نه برای راست زده کړي دي خو دا صحابي حضور ته عرض کوي انی لست کهیئتک یا رسول الله زه خو ستا په شانتې نه یم ما ته ځان له حکم بیان کا چې زه روژه نیوې شم که نه شم نیوې پته لګي زما د نبي د صحابو عقیده دا وه چې هغې به وي چې موږ د رسول الله غوندې نه یو سبحان الله رسول الله غوندې نه یو همدارنګې د صحیح بخاري حدیث دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون کله به چې حضور صحابو ته د یو کار حکم کولو نو د داسې کار حکم به کولو چې صحابو به د هغې طاقت لرلو صحابو به د هغې طاقت لرلو دې کې درس دی زموږ دپاره پلار یو بچي ته وایي چې دا کار وکړه پلار دې نظر واچي چې دا بچی دا کار کولی شي که نه شي کولی استاد شاګرد ته وایي مشر کشر ته وایي نو د هغه د وس او د طاقت مطابق هغه باندې بوج اچول پکار دی نو چې کله به نبي علیه الصلاة والسلام حکم وکړو نو قالو انا لسنا کهیئتک یا رسول الله یو صحابیه قالو دا د جمعي صیغه ده قالو صحابه کرامو به جواب کې عرض وکړو انا لسنا کهیئتک مونږ ستا په شانتې نه یو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو عقیده دا وه چې هغې به وایي چې موږ د حضور په شانتې نه یو بل حدیث شریف کې راغلي د مسلم حدیث دی عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصل فی رمضان فواصل الناس نبی علیہ السلام پر رمضان کی وصل شروع ہو اول رمضان نے جو جبونی وا ماخام میں سلمات دینے کا سبا بیا روجا بیا مانتنے کا بیا روجا یعنی روجا نماتا ول شپورس پنوخا روجانی ول دیتا وصل فی الصوم لنشي صحابه کرام خو د حضور په سنتو باندې ډېر مینو هغې به د حضور سنتو باندې فوراً عمل کولو صحابو دا نظریه وه چې مونږ لپاره به هم دا جایز وي صحابو وصل شروع چې وصل یې شروع کړو څه صحابه کرام داسې وو چې د هغې رنګونه زر شو بدنونه یې کمزوري شو یقینا دا ډېر ګران کار دی انسان چې کله خوراک کوي اسکات کوي نو بدن ته طاقت ملاویږي نبي علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو چې دا ولې نو فقیل انت تواصل تاسو وصل شروع کړو نو صحابو وصل شروع کړو فنهاهم حضور صحابه منع کړل تاسو وصل مه کوئ چې عرض کو قربان تاسو هم وصل کوئ خپله صوم وصال کوئ او موږ منع کوئ موږ ته حکم اجازت نشته قال انی لست مثلکم حضور وفرمیل زه خو ستاسو مثل باندې یم سبحان الله
हुजूर सो फरमाए जस्ता सो परमिशन देवा अल्लाह हुजूर द मक्की मुशरिकान को फरमाए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम खुदन तखलु आशिकान का सहाबा का मोमिनान का फरमाई कि इन्नी लस्तु मिस्लकुम जस्ता सो परमिशन देवा उतमु व उसआ मालक फरात और स्क्रा करा कवलीशी सुभान अल्लाह उस इसो कोई चीज द पैगंबर में शांति या पैगंबर समा में शांति नहीं ऐसा कर तुम ला सो में इंसान शुरू से पता नहीं होगी ये साफ पता होगी बड़ा हदीस द मुस्लिम हदीस नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल हुजूर मनो फरमाएगा कि वजू की वो वसन न कोई दमाखान पर जमात कोई सोमी विसाल मननी सही फकाल रजुल मिनल मुस्लिमीन मुसलमानों की यो कसार सुखो द मदीनी में वली मुनाफिकान ना यहूद ना नस्वारान ना द मक्की मुशरिकान ना द रूम द बारिस मजूसियान ईसाइयान ना फकाल रजुल मिनल मुस्लिमीन वो मुसलमानों की यो सड़ी आज को वो इनका या रसूल अल्लाह तो वासे या रसूल अल्लाह तो वसन की तास वसन कवई नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाए व अय्युकुम मिस्ली तास की कोमियों कसने जमा पर मुसलमान नहीं सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक रक्षा रियाद आज़म दस्तगीर तासो को वसन कवई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए व अय्युकुम मिस्ली मजलिस का चाली द सहाबे किराम मजलिस थे द मुसलमानों मजलिस थे हुजूर का फरमाए व अय्युकुम मिस्ली अबू बकर सिद्दीक उनकी शख्सियत उमर फारूक उनकी शख्सियत उस्मानी गनी अली शेख खुदा उनकी शख्सियत मौजूद थी यौम कसम दालुई कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को कुरान के रब अल्लाह हुक्म करे दे और ता फरमाए कि अना बशरुन नो जस्ता बशांति बशरिन हुजूर ने फरमाई इन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी माल ज़मा रब खुराक उसका अता गई सुभान अल्लाह माल द खुराक उसका जरूरत निशा हम दावतना तासु सीरत रसूलुल्लाह उमरई ज़मान नबी जी मकबूल उमर की सुमर उर्वशों के फरली तुमरा खुराक मन यो हफ्ता की धने न धने रखो बेशक दासिरा कहना उमर की सीरत रसूलुल्लाह द ज़मान नबी का खुराक जरूरत नो जिक्र ज़मान नबी फरमाई युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी वो का ज़मान नबी द खुल उम्मत पवानी खुराक कवनो उसका के कवनो नो दसला पारा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह पारा सुभान अल्लाह ये तिरमिजी हदीस है अंदर के मक्की हदीस है वो तिरमिजी की दासी में ता मुस्लिम की जो हुजूर ने फरमाई इन्नी लस्तु मिस्लकुम और तिरमिजी के वक्त हुजूर फरमाई इन्नी लस्तु का अहलिकुम ज़स्तासु की दयो कस पशान जिम्मीमा ज़स्तासु की दयो कस पशान जिम्मीमा और नबी को प्रिया ज़मान नबी दबीबियानो बहक करने रब्बे कायनात कुरानी मजीद में फरमाई या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा ए दकुमी बीबी दकुमी ज़नाना निस्बत द ज़ौजियत चरागे ज़मान नबी सरा नो द तमाम कायनात दबीबियानो ना द अगी शान आला बुलंदे सुभान अल्लाह कायनात फरमाई लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा द कायनात द यो बीबी पशान जिंदा सुने नो जी ज़मान नबी द बीबी पशान जी बीबी नशी पेरा करे नो ज़मान नबी पशान जी नबीवा संग पेराशी
او بیا کته د خامخا سوي چې نه قرآن کې الله فرمایي چې محبوب علی تو فرمایا انما انا بشر مثلکم زستاسو په مثل بشر ما نو بیا ډیر آسان خبره ده کته مثل راکی کړي او چې نبی زما په مثل له زد نبی په مثل نو قرآن مجید کې رب کائنات فرمایي وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم وما من دابة في الارض څومره چې دا پسمکه باندې ګرځي دابا اصل کې لغوي معنی هغه چې کوم داسې دا چینجي باندې پسمکه باندې راخلي کیږي خو بیا د دابې نه مراد پسمکه چې څومره څیز ګرځي که هغه خره دي که هغه غویان دي که هغه میږې دي که سپي دي که خنزیران دي که ګیدړان دي الله فرمایي وما من دابة في الارض پسمکه باندې هیڅ یو دابه نشته هیڅ یو قسم ځناور نشته ولا طائر يطير بجناحيه او نه په هوا کې داسې یو مرغه شته الا امثالکم مگر هغه ستاسو په مثل دي دا ځناور ستاسو په مثل دي دا مرغان ستاسو په مثل دي زه تاسو له وایم تاسو په دې ټول کائنات کې داسې یو ګوډه کتلې دي چې هغه وایي زه د سپي په شان یم ویني بھائی تاسو به داسې یو کس کتلی چې هغه وایي زه د خنزیر په شان یم او که په دې دنیا کې مونږ چاته ووایو چې د سپي زویانو دا کنزل لیکلي دي د خر بچیا کنزل لیکلي دي شریعت کې په دې باندې سزا ده که تا چاته داسې الفاظ استعمال کړل نو اوس قرآن کې هلته کې مثل دی ځکه یو زمان د نبي ځان د تذکره ده انما انا هلته واحد دی نو مثل واحد ذکر شوی دی دلته کې تعبیر دا کثیر دی مارغان دا کثیر دی نو لفظ د جمع امثال ذکر شوی دی نو کته چې انما انا بشر مثلکم د وجنا پیغمبر زما په شان دی یا زه پیغمبر په شان دی ما نو بیا خو یو ځل داسې ووایا چې زه د خنزیر په شان دی دا به چېرته کتلی وي کله وحاشا او یو مثال زه ستاسو په وړاندې ستاسو د پوهې لپاره بل در کومه د دې دارالعلوم دیوبند یو مدرس دی دی اشرف علي تانوي نومې دی څه نومې دی اشرف علي تانوي هغه یو رساله لیکلې ده حفظ الایمان نومې دی اصل کې هغه حفظ الایمان دی نه خو داسې مثال دی لکه پنساري چې یو بوتل کې زهر واچوي څه واچوي او په هغې باندې نوم کېږي شهد نو شهدو کې خو شفا ده که نه او زهرو کې هلاکت دی همدک رندوي کتاب که څوک حق او رښتونې کوي نو دا داسې د ایمان نه هلاکېږي لکه زهر چې اوس یو جسد هلاک شي دغه حفظ الایمان کې دا ده لیکلي د یو سوال په جواب کې او هغې کې لیکلي وي نبي علیه الصلاة والسلام نه چې کوم علم دی نو دا کل علوم دي باز دي او که باز دي نو په دې کې د حضور څه تخصیص دی داسې علم خو زید عمر بکر بلکې جمیع حیوانات او بهایم کو بھی حاصل ہے نعوذ بالله استغفر الله حضور د علم تشبیه د زناورو د لیونو سره ورکړې ده نو یو ځل مناظره وه د یو دیوبندي او د بریلوي مناظره کې سني عالم دیوبندي ته وایي وایي اشرف علي تانوي ته تمام کل علوم حاصلو وایي نه کل علوم خو ورته نه وایي باز ورته ویاو وایي بیا پکې د اشرف علي څه حیثیت دی دا باز خو مړه سکول هم شته خرول هم شته خنزیران هم شته او لیونونه هم شته ابو څه شاته دیوبندي وایي ته زما د مشر زما د اکابرینو سپکاوی کوي چې ستا مشر زما د نبي تشبیه د زناور سره ورکوي نو دا سپکاوی نه شي او که ما ستا د مشر تشبیه ورکړم دا سپکاوی شو نو همدغه رنګې که ته وایې چې انما انا بشر مثلکم پیغمبر زما او ستا په شان دی او دغه دلیل راټینګې نو بیا خو چېرته کله دام ووایه چې وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم دا سپي
دا خنزیران دا ګیدړان دا ټول زما په شان دي بیا خدا سي وایا او بل یو زه تاسو قرآن ماته لږه توجه ساتئ د انسان ته په د حیواني ناطق وایي څه ورته وایي دا دا ځناور چې دي په یو صفت کې ټول سره شریک دي چې حیوان څه شي انسان حیوان دی سپی حیوان دی خر حیوان دی میخه حیوان دی غوا حیوان دی دی باندې پوه شئ تاسو خو دا انسان چې بیا د دې ټولو ځناورو نه راجدا کېږي نو دې سره یو لفظ لګي فصل ورته وایي چې ناطق ورته وایي څه ورته وایي چې کله دې وایي حیوان ناطق به ذهن ته راشي چې دا انسان دی دا سپی نه دی دا خر نه دی دا غوی نه دی یعنی یو لفظ سره یو فصل سره یو صفت سره دا انسان د تمامو ځناورو نه راجدا شو اوس ستاسو وړاندې یو خبره کومه د نبي او د عام مؤمن په منځ کې بالخصوص د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عام مؤمن په منځ کې 7 فرقونه دي څو فرقه دي شپېته اصله دي لکه چې څنګه د انسان او د نورو ځناورو په منځ کې په یو څیز سره جداوالی راځي نو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عام مؤمن په منځ کې شپېته فصله دي شپېته قسمه فرق راځي نو اوس یو مثال باندې ته حسابې لکه مثال د هغې نه عام مؤمن دی د هغې نه پس بیا اولیاء دي بیا د اولیاء مراتب دي غوث دی قطب دی غوث الاقصی اغواث دی قطب الاقطاب دی نجبا دي مختلف طبقې دي د هغې نه پس صدیقین بیا د هغې نه پس نبي تابعي د تابعي نه پس بیا صحابي صحابو کې بیا خواص شته تاسو به د صحابو په شان باندې تقاریر اورېدلي وي هغې کې بیا مرتبې دي د احد صحابه بیل فضیلت لري د بدر بیل لري د حنین بیل لري د هغې نه پس د نبي مقام دی په انبیو کې بیا مقامات دي بیا رسولان دي بیا په رسولانو کې اولوالعزم دي په اولوالعزم کې بیا د څلورو کتابونو خاوندان دي په هغې کې بیا د ټول نه اعلی او ارفع او اعظم دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سبحان الله نو دا شپېته فرقونه دې منځ کې وغورځول او یو مثل کوم ځان سره راخلي او زه ستاسو په وړاندې په یو څیز کې وضاحت کومه دا موږ چې کوم څیز ته قضای حاجت یا اودسماتې وایو نو د نبي هغې ته دا محدثین په خپله اصطلاح کې خوشبو وایي سبحان الله او دا څه داسې مبالغه او غلو نه ده لکه یو خو داسې مبالغه یي لکه اوس زه علامه نیمه خو چې کله څوک رابلي نو علامه که نه ما له څه ټکې نه راځي مولانا وغیره وغیره ماهر فنون په ټکي مثال درپرېږم یو خو داسې مبالغې یو کس حاضر یې کړی ته ورته وایي حاجي صاحب داسې مبالغې دي یو کس ولی نه دی ته ورته غوث الاغواث وې قطب الاقطاب ورته وې پوه شئ تاسو دې باندې اوس د نبي دا موږ چې کوم خپل څیز ته قضای حاجت یا اودسماتې وایو نو د نبي هغې ته محدثین څه وایي خوشبویي ورته وایي نو تاسو غلو نه ده واقعي چې هغې به خوشبو کوله سبحان الله هغې به خوشبو کوله صحابي د نبي علیه الصلاة والسلام سره سارا کلاړو حضور ورته فرمایي دلته ودرېږه او زه ځم د قضای حاجت اراده لرم لاړو د حضور نه ولې چاپېره شوې حضور چې کله فارغ شو دا صحابي وایي زه هلته لاړم چې کله زه لاړم ومې کتل هلته هېڅ هم هېڅ لونوارې لونس وغیره نو درې ډوکې وې خو په هغې باندې معمولي لوندوالي نه هسې نمي وه ورباندې معمولي نمي وه هغې باندې خو هغې نه د مشکو نه زیاته خوشبويي ده سبحان الله اوس بلا تشریح تمثیل زه چې کله اودس کوچوم او لوکي استعمال کوم نو هغه لوکي بدبويي که خوشبويي بدبويي او د بدبويي او د خوشبويي نه قطع نظر
هغه پاکي ته پليدي وي او هغه کزه یا بل یو کس کې نستوري کې واچي موسکی نګي کنه دا صحابي وای ما دا درې وانه یو کې راوایستي سبحان الله دا دې خوشبوئی د مشکو نسیوا او کله چې یو کس عام ورته کې عام خوشبوئی لګي او چې کله جمعې نو دا غینه لګا څه خوشبوئی لګي اختر کې دا غینه مخالګي نو دا صحابي وای چې کله بس د جمعې منزلت لما نو ما به هغه لوټي راوایستي او دې خپل نستوري کې راواچولې سبحان الله او چې کله په مسجد نبوي ته لاړ خلکو به خوشبویانې لګولې وي خو د هغې لوټو خوشبوی به په تمامو خوشبویانو باندې غالب سبحان الله الله اکبر یا رسول الله حق شارعه یا علی یا غوث اعظم دستگیر همدغرا ام ایمن رضی الله تعالی عنها دا د حضور خادمه وه یو ځل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیماری د وجې نه د تکلیف د وجې نه په یو کنډول کې خوشبويي کړې ده ای په کمره کې ایښې ده ام ایمن رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه د شپې ډېره زیاته تږې شوم چې ومې کتل په کنډول کې تږې سپینې پاکې خوشبويه اوبه دي زه خو ډېره تږې وم هغه ما اوس کړي سحر ما د نبي علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو ام ایمن کنډول کې څه وو هغه څه شو ما ورته وویل چې قربان زه د شپې ډېره زیاته تږې شوې وم چې راپاڅېدم نو هغه ما اوس کړي وی فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی بدت نواجذه حضور مسکی شو او داسې مسکی شو د مخامخ غاښونو ته سنایا وي او دې پسې چې کوم غاښونه وي دا درېیم نمبر کې نو دې ته نواجذ وایي څه ورته وایي نو نبي علیه السلام داسې مسکی شه چې دا نواجذ دا غاښونه مبارک د نبي علیه السلام ښکاره شو او دې باندې وفرمیل اما انک لا یفجع بطنک بعده ابدا اے ام ایمن د دې نه پس په ټول عمر د ګیرې په بیمارۍ باندې بیماره نه شي سبحان الله پته لګي د حضور دا خوشبويي دا بې مثل او بې مثاله وه سبحان الله بشک عایشه بیبي یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تاسو قضای حاجت دپاره لاړ شئ زه هلته لاړ شم خو هلته هېڅ موجود نه هلته نه صرف د مشکو غوندې خوشبويي راځي نور څه نه وي حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اما علمتم ان الله امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء عایشې تا ته پته نشته الله ځمکې ته حکم کړی چې نبی نه کوم څیز خارج شي فورا یې ځمکه تېروي سبحان الله فورا یې ځمکه تېروي او همدارنګې قاضي عیاض رحمت الله تعالی علیه لیکي د احد په موقع باندې چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک زخمي شو نو هغه وینه په مخ مبارک پسې کوچه شوه نو یقین چې کله زخم باندې وینه کوچه شي او بیا هغه ته رالرې کېږي نو تکلیف مېلاوېږي نو هغې باندې اول داسې څه څیز پکار وي چې هغه وینه نرمه شي او اسانۍ سره رالرې شي د حضور یو صحابي دی مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنہ صحابه رښتونې عشق او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی و سبحان الله بشک رښتونې خلک وو ځکه هغې ته صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاو شوی و سبحان الله دې صحابي له موقع میلاو شوه ده د خپله خوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې کېښوده سبحان او الله هغه وینې وچوسله او هغې تېره کړه نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لن تصیبه النار مالک ابن سنان ته به د جهنم اور نه رسېږي جهنم اور به ورته نه رسېږي او شرح شفا کې مولای قاري رحمت الله علیه د دغه روایت لاندې لیکي چې حضور وفرمایي من مس دمه دمي لم تصبه النار
د چا ویني سره چې زما وینه ملاو شوه نو هغه به د جهنم اور نه رسېږي. سبحان الله. او همدارنګې المواهب اللدنیه لیکلي چې کله مالک ابن سنان رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام د وینه اوس کړه نو حضور مې وفرمایل من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. څوک چې اراده لري چې زه جنتي سړی وګورم نو هغه د مالک ابن سنان ته وګوري. سبحان الله. اوس وینه هغه څیز چې د هغې غوښه خوړل جایز دي، د هغې هم چې کومه وینه وبهېږي یو خو دا زړه وي دا وینه کلیجي دا هم وینه ده خو دا دمې مسفوح نه دی، دا الله زموږ دپاره جایز کړې ده. او چې کله څاروي ذبح شي دا وینه وبهېږي نو دا وینه برید هم ده، د هغې څښل هم حرام دي. او که څوک یې شوکت محبتاً عقیدتاً په نیت د جواز کې د ایمان نه خلاصېږي. الله اکبر. ایمان نه خلاصېږي. خو چې کله مالک ابن سنان زما د نبي وینه د حضور په محبت کې وڅښله نو زما نبي ورته فرمایي ته جنتي. سبحان الله. او صحابو ته وایي که تاسو په مخ د ځمکه جنتي انسان کتل غواړئ نو مالک ابن سنان ته وګورئ. سبحان الله. او بل حدیث کې راځي عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ډېر مشهور صحابي دی، شاید تاسو یې بار بار موږ اورېدلي. حضور یو ځل ښکل ولګول دا حجامه چې وایي دا اوس چې کومه حجامه کوي یا ما ته پته نشته او یا زما په نیز باندې دا دوکه ده. ځکه دا علما ناست دي حضور چې کله حجامه ولګوله نو دومره وینه وه چې هغه کنټرول کې وه. عبدالله ابن زبیر دې ورکړه چې دا یو ساعت او دا په محفوظ ځای کې دفن کړه. دا اوس خو چې وینې یې هسې هغه ځای سور شي کنټرول نه ده کوي. که داسې حجامت څوک کوي چې هغه د دلیل مطابق بیا خو درسته ده خو مانه چې کوم معلومات دي نو هسې هغه ځای سور شي خالي. حضور چې کله حجامه وکړه نو دومره وینې وایسته چې هغه کنټرول کې واچولې شوه. او بیا حضور عبدالله ابن زبیر له ورکړه چې دا واخلو محفوظ ځای کې دفن کړه. دا صحابي راغلو او هغه وینې وڅښله چې واپس راغی حضور ورته فرمایي هغه دې محفوظ ځای کې دفن کړه. نو دا صحابي ورته عرض کړي چې او قربان حضور خو خبر وکړه. نو حضور ورته وفرمایل ویل لک من الناس وویل لهم منک. ستا نه دې خلکو ته هلاکتي ویل لک من الناس. عبدالله ابن زبیر نه به خلک ډېر زیات یارېدل تر دې پورې چې حجاج ابن یوسف هم د هغه نه یارېدو. همدغه وجه وه چې هغه ورته وایي چې ته خو ما شهید کړې خو زما نه پس به ستا لاس د بل چا په وینو باندې نه سمکېږي. عرض و مقصد دا یو ډېر بهادر صحابي و، انتهایي زیات بهادر په میدان د جهاد کې. یو انتهایي روب د دغې وینا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه الله ورکړی و. او بیا ورته حضور وفرمیل ان دمک لا تصیبه نار جهنم. وایي ستا وینه دې ته به د جهنم اور نه رسېږي. سبحان الله. او یو روایت کې راځي چې عبدالله ابن زبیر نه حضور تپوس وکړو چې عبدالله دا زما وینه دې ولې وڅښله؟ نو حضور صحابي عرض کوي چې ستاسو وینه دا په جهنم حرامه ده. نو فشربته لذلک ما د دې وجې نه وڅښله چې زما وینه هم الله په جهنم حرامه ده. سبحان الله. عبدالله ابن زبیر نه چا تپوس وکړو چې تا د حضور دا وینه څښله د هغې خوند څنګه و د هغې بوی څنګه و؟ او ورته وایي اما الطعم فطعم العسل. خوند کې بلکل د شاتو په شان دی. سبحان الله. رائحة فرائحة المسك او د هغې خوشبوی د مشکو په شان دی. سبحان الله. وایي امام قسطلاني لیکي وایي عبدالله ابن زبیر چې تر کومې ورځې پورې ژوندی و تر مرګه پورې د هغه د خولې نه د مشکو خوشبوی تله. اوس ما صرف یو سیز د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبوی راواخیسته چې موږ که خپل سیز ته او دسماتې وایو بول وایو د حضور هغې ته خوشبو وایي. صرف یو مې ستاسو په وړاندې پیش کړو تاسو ووایئ چې د هغې مثل په دې کائنات کې شته. نو چې کله د هغې مثل نشته نو زما د نبي د سر د ویښتو نه ونیسه
ترقود الدكان بولغا سنگ زمان نبی بھی سنگ بیوشی سبحان اللہ یرا پیم مامانی انتہائی بس ختم شو شریعت اموری کے بزمون پشانتی دام تا سیاد کو سادئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یوزن راقی نبی علیہ السلام پناس کبانی مسلم نفر کئی دا مسئلہ بتاس کا معلوم ہے سوچی پاولار بانی نفر کئی نو پورا ثواب او چې پر ناس باندې کړي نو د هغې په نیمه ثواب ملایي مثال په توګه ته په ولاړه د قرآن شریف سبق کوي نفل کې نو په یو حرف باندې سل نیکۍ ملایي سبحان الله خو که نفل خو بغیر د عذر په ناسته جایز دي خو که ته په ناسته نفل کې نو یو حرف باندې 50 نیکۍ ملایي او حضور ګوري حریصو د درجات عالیو نو چې کله عبدالله بن عمر سے وکتل نو حضور په ناسته نفل کوي دیر بتعجب کے حضور تاز کی قربان تاسو پناس تموز کوئی حضور میں تو فرمائی آؤ زنہ پر پناس تمو نو عرض کی قربان تاسو کو فرمائی کہ سو پناس کا نفر گئی اگر نیم ثواب ملا بیدی حضور بھی فرمائی کہ سو پناس کم نفر کو مالا پورا ثواب سبحان اللہ اے تو شریعت قبول کم زموستا پمی سننی قرآن نوالی دا یو مومن مسلمان دا پارسو نکاح ہونا جائز دی ضرور نکاح ہونا اور زمان نبی پیو دن کی نہ نکاح ہونا سبحان اللہ یعنی پیو دن کی جو نہیں بھی زمان نبی اللہ اختیار کرے جس عمر نکاح ہونے کی دا شانتی موتا بانی تحجد فرض ملے زمان نبی بانی تحجد فرض و موتا زکاة فرض زمان پا نبی زکاة فرض نو زچ برشم زمان بچی زمان پلار زمان ہونا زمان اقربا زمان میراث ہوئی کہ زمان پلار ہوئی رور برشی زنا اغن میراث رم تو نبی بھی فرمائی لا نرسو ولا نورسو نہ چانا میراث اڑاو نہ چاہتا میراث پہ نما سبحان اللہ سچ برشم زمان نبی زمان بی بی پارا دا عدت کے دون پس نکاح دبئی چانا پارا جائز کچوکی اس دا نبی دا بی بی پارا نکاح نبی جائز دا نبی دا مثال نفس چا سر نکاو کی عرض و مقصد دا شریعت پر تمام امور کی نبی علیہ السلام بی بی سنو بی مثال دی سبحان اللہ زان لیو لوی داستان دی بنی کی خود دین راشی چی نبی دا بشر چاوئی دی یو پر طرف بھی لا احسان ہوئی قرآن مجید کباری کہ اللہ فرمائی پر اشتودت سے زو یو بشر دخانی نبی دا اللہ کو فرمائی کہ بشر میں انسان میں دا امور اپیناتو دوین دا اللہ نبی بخفر فرمائی کہ انا بشر یا قل انما انا بشر مثلکم درین شیطان دا چی کم دینو چاہتا ویلی انسان دا بشر ویلی لم اکن لأسجد لبشر خلقته من طین جکر شیطان آدم علیہ السلام دا سجدو لکا نو ربی العزاد جکر اوسو کوئی میسا ولی سجدو لکا نو ابو بیتی خدنا دا بشر خدنا چی نکون بشر ملا کری دا سجدو لکا نو انسان نبی دا چا بشر کوئی نو شیطان بشر کوئی نو اور دریب سلوان نمبر نبی تا چی بشر ویلی دا کافر ویلی قرآن کباری نوح علیہ السلام کا ون فرمان قوم دا خپل زان پشانتی بشر ویلی شعیب علیہ السلام کا ون فرمان قوم دا خپل زان پشانتی بشر ویلی اور زمان نبی دا دا مکی مشرکان بوی بشر یهدونا یو بشر بکن تا ہدایت نہیں دا قرآن دا اسلوبنا دا معلومیگی چی نبی دا صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مطلقی نبی دا چی دا خپل زان پشانتی بشر ویلی نو دا صرف اور صرف کافر ویلی چاہ ویلی کافر ویلی دا کافر ویلی قرآن قریبانی گواری چی دا کافر شیون آلا چی اغب نبی دا خپل زان پشانتی بشر ویلی اور دا مومن مسلمان شیون آلا چی اغب نبی دا وی چی انی لستو کا حیعتکا یا رسول اللہ زستا پشانتی نیما انا لسنا کا حیعتکا منگستا پشانتی نیو مومن بداوی اس راوی چی کم خلق نبی ترزان پشان بشروی
نو یقینا چې هغې د الوهیت دعوت نه کوي ځان ته خو الله نه وایي که نه الله نبي ته بشر ویلی من شیطان هم ځان ته نه وایي ځکه شیطان هم ورته د ځان په شان بشر نه دی ویلی او درېیم د نبوت دعوه هم نه کوي که د نبوت دعوه کوي نو بیا خو اصل مرتد او زندیق دی صحیح شو خو که څوک ځان ته اوس وایي نو څلورم نمبر کې یو ډله پاتې شوه چې څوک نبي ته د ځان په شان کې بشر وایي کومه ډله پاتې شوه صرف کافر پاتې شو او په دې وخت کې که څوک نبي ته د ځان په شان بشر وایي یقینا دا زما د نبي بې ادبي ده او که څوک وایي چې ولې بشر نه دی ځکه چې د بشر نه انکار یې کفر دی نو بیا ولې ځان په شان بشر وایي یا صرف بشر وایي ولې بې ادبي ده زه یو مثال ستاسو په وړاندې درکوم موږ ټول انسانان د اوبو نه پیدا او که نه پیدا قرآن کې الله فرمایي حملته امه کرها ووضعته کرها دا انسان مور په حمل کو تکلیف سره بیا پیدا شو په تکلیف سره ته لاړې های کورټ ته یا سپریم کورټ ته ستا تاریخ یا ته وکیل وي جج سره خبرې کوي جج د اوبو نه پیدا دی که نه دی پیدا جج د مور په خېټه کې وخت تېر کړی که نه دی تېر کړی او ته هغه ته ووایې چې ای د اوبو نه پیدا شویه ما سره زما چې کوم د چا کیس کراوم زما د موکل په براعت باندې یو دا دلیل دی یو دا دلیل دی نو آیا دې وکیل باندې به توهین عدالت کیس درج کېږي که نه به کېږي تا جج ته داسې ووایي سوال باندې پوه شوي که پوه نه شوئ که چېرته یو کس خپل پلار ته ووایي چې ای د نطفې نه پیدا شویه نو دا د پلار بې ادبه دی که نه دی که یو کس خپل استاذ ته ووایي چې ای بشره معاشره کې دا بې ادبي ده که نه ده نو چې زما د نبي دا دومره لوی لوی القابات د خاتم النبیین د خاتم المرسلین امام الانبیاء دا دومره لوی لوی القابات پیلي او یو د بشر دا لفظ دې راټینګ کړی او بشر بشر وي ته پوه شه ستا دننه څه ګندګي پرته ده کل اناء یترشح بما فیه لوښي کې چې څه وي هغه څیز راټول کوي لوښي کې دې څه واچول او په هغه کې نو هغه څیز پکې راپرېږدي ته پوه شه د دې خلکو دننه ګندګي پرته ده یا ساتئ که څوک نبي ته صرف بشر بشر وایي یو خو هغه یې لکه ما ستاسو په وړاندې وي چې نبي بشر دی د بشریت د انکار کفر دی محض د مسلې د توضیح د وضاحت لپاره او که څوک وایي چې پیغمبر بشر دی زما په شان کې بشر دی ټیک دا انسان بې ادبه دی دا ګستاخ دی دا څه شی دی دا بې ادبه دی دا ګستاخ دی او که څوک په نیت د توحید او د بې ادبۍ جناب رسول الله ته بشر وایي او د ځان په شان کې بشر وایي دا د ایمان خاوند نه دی ولې زما د نبي د ادب په هکله قرآن کریم کې رب کائنات د هغې الفاظو نه منع فرمایلې ده چې په کومو الفاظو کې شاعره معمولي بوی د بې ادبۍ پروت دي بې ادبي نه بې ادبي خو ډېره لویه خبره ده هغه الفاظ چې هغې کې معمولي شوبه وي د بې ادبۍ معمولي بوی د بې ادبۍ پکې وي زما نبي ته قرآن مجید کې رب کائنات د هغې الفاظو نه منع فرمایلي رب کائنات فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ای د ایمان خاوندانو تاسو نبي ته راعنا مه وایئ ځکه چې بارې خلک راعنا چې نبي ته وایي نو هغې کې نه شپونکې مراد اخلي تاسو مه وایئ نو اوس د ځان په شان کې بشر مشرکان بې ادبۍ کې وایي که نه وایي نو چې دې وایي نو بې ادبي پکې شته که نشته الله تعالی دې زموږ په زړونو کې عظمت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راسخ کړي نو زموږ عقیده دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام ذات دا بې مثل و بې مثاله دی د نبي علیه السلام اوصاف دا بې مثل و بې مثاله دي که د شریعت لحاظ سره واچې د شریعت په امورو احکامو کې بې مثل و بې مثاله دی الله تعالی دې په دې خوږه عقیده باندې مونږ ته مرګ او د مرګ نه پس د حضور په خوا کې اورېدل نصیب کړي. وآخر دعوانا